영화를 바라보는 새로운 시각, 아웃클래스입니다. 여기 한 남자가 있습니다. 그의 이름은 랜디. 무슨 어린이집 같은 대기실에 앉아 있는데요. 그는 미국 레슬링 비즈니스에서 한 획을 그었고 여전히 많은 사람들 마음속에 남아있는 레슬링 스타입니다. 하지만 잘 나가던 시절에 영광은 사라지고 이제는 망가져버린 몸뚱아리만 남아있습니다. 집으로 돌아가는 랜디. 하지만 그는 월세를 내지 못해서 집에 들어가지도 못합니다. Come on, Letty. Open up. 작은 빛이 랜디를 차로 인도하지만 그의 현실은 어둡기만 합니다. 오늘이 영화로 쓰는 에세이, 영화 더 레슬러입니다. 시궁창 같은 현실이지만 랜디는 친절한 사람입니다. 아이들이랑도 참 잘 놀아주는데요. 뭐 근육 많은 동네 바보형 느낌이랄까요. 월세를 제때 내지 못해 집에 들어가지 못한 랜디. 집주인은 냉정하기만 합니다. Letty. Letty, why are you doing this to me? You'll get in when I get my money. Oh, come 그는 on. 마트에서 파트타임으로 일하고 있습니다. 관리자에게는 늘 조롱을 당하고 무시당합니다. What's the matter? Did they raise the price of tights? 어딘지 모르게 조금 안쓰럽네요. 하지만 레슬링 경기를 할 때는 오직 자신에게만 스포트라이트가 비춰집니다. 링 위에서는 랜디는 영웅이고 상대는 악당입니다. 자신의 피니시 무브인 램잼을 사용하는 랜디. 관중 모두 랜디를 응원합니다. 그러나 경기가 끝나며 랜디에게 남는 건 고장나버린 몸뚱아리밖에는 없습니다. 치료를 받고 있는 랜디에게 프로모터가 찾아오는데요. What's coming up? April 6th. 20th anniversary of you and Ayatollah at the Gulf. 랜디는 아야톨라와의 20년 만의 재경기를 준비하고 있습니다. I'm doing this big fan fest thing down in Wilmington with Ring of Honor that weekend. I want to main event it with you two guys. Ram, Ayatollah 2. 아야톨라와의 재경기에 들뜬 듯하네요. 랜디는 끊임없이 빛을 찾는데요. 어두운 가운데 작게 켜진 네온 사인에 따라 스트릿바로 향합니다. 랜디는 스트릿 댄서인 캐시디를 좋아합니다. 캐시디 또한 랜디를 좋아합니다. 연인이 될 만큼은 아니지만 좋은 친구가 되어주죠. 그녀는 다친 랜디를 보며 뜬금없이 패션 오브 크라이스트의 대사를 읊습니다. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we were healed. What was that all about? It's the passion of the Christ. You have the same hair. You never seen it? Throw everything at him. Whips, arrows, rocks. You beat the living fuck out of him the whole 2 hours. Just takes it. Tough dude. Sacrificial ram. Next on the main stage will be Cassidy with Harmony on the small stage. 하지만 그녀는 랜디에게만 스포트라이트를 비춰줄 수는 없습니다. 아들을 키워야 하고 돈을 모아 스트릿바의 댄서 생활에 접고 싶기 때문이죠. 랜디는 다음 경기를 준비합니다. 머리를 새로 하러 갔는데요. 갑자기 한국말 하는 아주머니가 등장합니다. 바빠요. 날마다 바빠요. 월크. Work. 랜디는 이어서 선텐도 하고 여러 장비들도 준비합니다. 이번 경기는 하드코어 매치입니다. Take it easy with that staple gun. No problem, sir. 이거 되게 끔찍하네요. 치열했던 하드코어 매치는 랜디의 승리로 끝나긴 하지만 어딘지 모르게 많이 불편해 보이는데요. 경기를 통해 몸이 망가질 대로 망가진 랜디. 결국 랜디의 몸은 하드코어 매치를 버티지 못합니다. 랜디는 심장마비로 라커룸에서 쓰러졌고 이어서 큰 수술을 하게 됩니다. 본명을 부르는 것에 예민하게 반응한 랜디. Call me Randy.
이름이 람진스키였군요. 의사는 레슬링을 하면 더 이상은 심장이 버틸 수 없을 거라고 말하는데요. As far as the exercise goes, it's still okay as long as it's moderate. Doc, I'm a professional wrestler. That's not a good idea. Well, what do you mean? Well, your heart has been through a lot. It won't be able to handle the strenuous activity. 랜디는 프로모터가 챙겨준 얼마의 돈으로 밀린 집세를 냅니다. 휴식을 취하는 랜디. 그러나 어딘가 불편합니다. 소파에 앉아 있어도 불편해 보이고 책을 읽는 것에도 집중하지 못하네요. 심심했는지 동네 아이를 불러 게임을 하는데요. Want to play Nintendo? 본인이 나오는 Yeah, so what you 쌍팔년도 got there? 게임을 하네요. Have you finished? Okay, one more. I gotta go. Huh? I gotta leave. I just gave you an ass whipping. Don't you want to get even? No, that's okay. Huh? All right, I'll catch you later, right? 랜디는 가벼운 운동을 하기 위해 집을 나섰지만 얼마 뛰지도 못합니다. 랜디의 몸은 완전히 고장나 버렸습니다. 밤이 되자 랜디는 스트릿바를 찾아갑니다. 캐시디를 만나기 위해서죠. Listen, I had a heart attack. 규칙상 손님과 개인적으로 만나면 안 되는 캐시디지만 심장마비가 왔었다는 랜디의 말에 규칙을 깹니다. 랜디는 캐시디의 관심을 원하는 듯하지만 That's why I wanted to talk to you. Because I don't want to be alone. 캐시디는 딸에게 연락해보라는 말을 하고 다시 일터로 돌아갑니다. Don't you have a daughter? Where's your daughter? You should call her. I should go back in. 랜디에게 남은 건 외로움뿐인 것 같습니다. 이 남자 왜 이렇게 짠하죠? 랜디는 딸의 사진을 찾아봅니다. 사진 속의 딸은 환하게 웃고 있죠. 랜디는 딸에게 전화를 해보지만 전화를 받지 않습니다. 딸이 살고 있다는 주소로 찾아가는 랜디. 마침내 딸 스테파니를 기다려 만나게 되는데요. Hey, Stephanie. 스테파니는 매몰차게 랜디와의 대화를 거절합니다. I have to talk to you. Can't really talk right now. 자신의 상황을 딸에게 알리고 싶었던 랜디. I had a heart attack. And I just thought I needed to tell you. What do you want from me? What do you want? Where the fuck were you when I needed you to take care of me? So you know what? No, I don't care if you had a heart attack. Fuck you. 하지만 스테파니는 냉소적으로 반응하네요. 랜디는 사인회에 참석합니다. 동료들이 그를 반기는데요. 아직 레슬링을 포기하지 않은 듯한 랜디. So you're fine. Brother, I'm good to go. 과연 아야톨라와의 20년 만의 재경기는 이루어질 수 있을까요? 한편 딸에게 매몰차게 거절당한 랜디는 캐시디에게 조언을 구하는데요. Maybe if I went out and did something special, bought her a present. That's a really great idea. What's she into? You know, really. 역시나 딸에 대해 아는 게 없죠. Well, you should get her clothes, like some kind of clothes. All girls like that. Yeah? 캐시디는 심지어 옷을 사러 같이 가주겠다고까지 합니다. Why don't I meet you there on Saturday and help you pick something out? Oh, I'd like that a lot. 이거 그린라이트인가요? Right. 랜디는 재수없는 직장 상사를 찾아갑니다. Did you forget how to knock? Let's try that again. 어우, I'm 재수없어. serious. What do you want? Well, I was wondering if I could get some more 일을 work. 더 늘려달라고 부탁하는데요. 무언가를 결심한 것 같습니다. Isn't that when you sit on other dudes' faces? So what do you got? Deli counter. 약속한 날이 되어 캐시디와 만난 랜디. 함께 옷을 고릅니다. Maybe you want something warmer, like a pea coat. You got a point there. 랜디는 데이트를 신청하는데요. You have a beer with me? 무언가 망설이다가 아들이 있다는 사실을 고백하는 캐시디. I got a kid. 랜디가 아들에게 주는 선물을 받은 캐시디는 못 이기는 척 랜디의 제안을 받아들입니다. One beer. 즐거운 시간을 보내는 두 사람. 하지만 캐시디는 이내 자리를 떠납니다. Shit. What's the matter? No contact with the customers. 둘의 관계는 여기까지였던 걸까요? 랜디는 정육과 샐러드 코너에서 일을 시작합니다. 어딘지 모르게 어울리진 않지만 랜디는 아무래도 지금까지와는 다른 삶을 살고 싶은 것 같네요. Okay, come on. 프로모터와 통화를 하는 랜디. Listen,
You're gonna have to count me out of Utica. 결국 아야톨라의 재경기를 포기하는 랜디. No, I'm retiring. 그렇습니다. 랜디는 사실 레슬링을 그만두려고 한 겁니다. 그는 이렇게 레슬링 선수를 그만두고 새로운 삶을 살아보고자 합니다. 다시 스테파니를 찾은 랜디. 랜디는 캐시디와 함께 고른 옷을 딸에게 선물합니다. 그리고는 속마음을 이야기하는데요. I'm not gonna take a bite out of you or anything. Just, hang out for a little while. 진심이 통했는지 스테파니는 랜디의 부탁을 들어줍니다. 두 사람은 함께 어릴 적 추억이 담긴 유원지를 걷는데요. 랜디는 딸에게 그동안 말하지 못했던 진심을 전합니다. And now, I'm an old, broken down piece of meat, and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me. Okay? 이제 랜디의 인생에도 빛이 비추는 걸까요? 딸과의 관계가 좋아진 랜디는 이번엔 캐시디에게 찾아가 본격적인 구애를 합니다. 하지만 캐시디는 랜디를 밀어내죠. I can't go there. What about the other day? It was a mistake. 화가 난 랜디는 캐시디에게 막말을 하는데요. 두 사람의 사이는 어떻게 되는 걸까요? Let's take it outside. You want to drink my man? 랜디는 큰 상처를 받고 후배들이 경기를 보러 갑니다. 경기를 보는 랜디의 눈에 눈물이 글썽거립니다. 그리고 가지 말았어야 할 파티를 가게 되죠. 이거 뭔가 좀 불안한데요. 아니 이게 뭐 하는 짓이죠? 오 마이 갓. 결국 랜디는 파티와 약에 취해 잠이 들어버렸고 딸과의 저녁 약속을 놓치게 됩니다. 왠지 불안했는데 결국 이렇게 됐네요. 랜디는 뒤늦게 딸에게 찾아갔지만 딸은 더 이상 아빠를 믿지 않기로 합니다. Come on. There is no more fixing this. It's broke. Permanently. And I'm okay with that. It's better. I'm sorry. I'm really sorry. I don't ever want to see you again. 랜디는 결국 어둠을 빠져나올 기회를 모두 잃습니다. 캐시디도 스테파니도요. 그는 결국 직장에서도 폭발하게 됩니다. You little prick! You gonna talk to me the way you do? Huh? Randy! I fucking quit! I quit! Alright? 랜디는 프로모터에게 다시 전화를 겁니다. 아야톨라와의 리매치를 하자는 거였죠. 무보서라는 이야기에도 랜디는 하겠다고 합니다. Hey man, I don't give a shit. I just want to wrestle. That's right. Okay. You got it, brother. 이 남자는 결국 벗어나려 했던 자신의 자리로 되돌아가려 합니다. 랜디는 다시 아야톨라와의 리매치를 준비합니다. 하지만 이제는 많은 것이 달라졌죠. 미용실에서, 썬텐샵에서, 체육관에서 하던 준비를 이제는 집에서 모두 셀프로 해야만 했습니다. 하지만 랜디의 모습은 어디인지 모르게 생기가 넘쳐 보입니다. 캐시디는 랜디에 대한 생각을 지우지 못합니다. 경기를 준비하기 위해 떠나는 랜디. 그때 캐시디가 찾아옵니다. 캐시디는 자신의 말이 너무 심했다며 사과를 하죠. 그러나 랜디는 경기에 구경 오라는 말과 함께 쿨하게 떠나버립니다. It's in Wilmington. Come by. When is it? What? 이번에야말로 무언가를 결심한 것처럼 보입니다. 아야톨라는 중고차 매매로 성공한 사업가였고 레슬링 업계를 은퇴한 지는 오래됐죠. 반갑게 인사하는 두 사람. Hey, Bob. 랜디는 오랜만에 합을 맞추기 위해 아야톨라와의 작전을 짭니다. The spots. Okay, how's this right here? I'm the heel and you're the face. 20년 만에 맞붙는 것 치고는 작전이 좀 허술한데요. 그렇게 시합 날은 다가오고 캐시디는 무언가를 결심한 듯 스트릿바를 황급히 떠나 경기장을 찾습니다. 경기 시작 직전 캐시디는 랜디를 찾습니다. 랜디의 경기를 말리는 캐시디. Your heart. My heart.
My heart's still ticking. 하지만 랜디는 단호하죠. You know, the only place I get hurt is out there. The world don't give a shit about me. I'm here. I'm really here. You hear them? This is where I belong. I gotta go. No, Brandy. Brandy. 랜디는 그렇게 경기장으로 들어갑니다. 화려한 조명과 함께 멋지게 입장한 랜디. 이곳이야말로 내가 있을 곳이라는 걸 보여주는 것 같습니다. 캐시디는 어두운 곳에서 랜디의 마이크웍을 바라봅니다. The only ones who are going to tell me when I'm through doing my thing is you people here. You people here. You people here are the ones who are worth bringing it for because you're my family. I love all of you. Thank you so much. 경기가 시작되고 먼 발치에서 경기를 지켜보던 캐시디도 결국 자신의 자리로 돌아갑니다. 치열한 경기가 진행되지만 아야톨라도 랜디가 문제가 있다는 것을 알고 있습니다. You okay, Ram? 아야톨라는 경기를 끝내고 싶어하지만 랜디는 오늘이 마지막이라는 듯 모든 것을 쏟아붓습니다. 랜디는 3단 로프로 올라가기 전 캐시디가 있는지 확인합니다. 캐시디는 떠나고 없습니다. 흐릿했던 그의 눈에도 캐시디가 없다는 것은 확실하게 보였죠. 힘겹게 3단 로프를 올라 피니시 무브인 램즘을 준비한 랜디. 모든 스포트라이트가 랜디를 향해 비춥니다. 오늘의 영화 더 레슬러는 주인공 랜디 역을 소화한 미키 루크의 호연과 감동적인 스토리로 많은 호평을 받았던 영화였는데요. 영화는 베니스 영화제에서 황금사자상을 받았고 주인공인 미키 루크는 골든글로브 시상식, 영국 아카데미 시상식 등에서 나무주연상을 받았습니다. 저는 개인적으로는 영화를 보면서 꿈은 이상적이지만 현실은 시궁창이라는 말이 떠올랐는데요. 어쩌면 랜디는 이 말이 딱 적합한 인물인 것 같습니다. 자신은 화려한 과거의 꿈에서 헤어나지 못해 지금의 현실을 살지 않는 모습이요. 요즘 애들은 하지도 않는 옛날 게임에서나 자신의 빛바랜 영광을 찾는 모습이 어쩌면 참 짠하게 느껴졌는데요. 하지만 한편으로는 레슬링에 대한 랜디의 모습에서는 알지 못하는 사명감마저 느껴졌습니다. 여러분은 랜디처럼 가족과 현실도 버리면서까지 꿈에 몰두했던 적이 있었나요? 그런 행동이 정답이라고만은 할 수 없지만 무언가 우리의 가슴이 울리는 것도 사실입니다. 영화가 끝나고 느낀 먹먹함에 랜디에게 그의 피니쉬 기술인 램잼을 한 방 맞은 것만 같았습니다. 이어지는 2부에서도 영화의 흥미로운 요소들을 담은 해석 리뷰를 업로드할 예정이니까요. 2부까지도 꼭 함께해 주시기 바랍니다. 영화를 보신 여러분의 소감은 어떠셨나요? 자유롭게 댓글로 남겨주세요. 구독과 좋아요도 잊지 마시고. 영어로 쓴 에세이, 영화 더 레슬러였습니다. 감사합니다.